Ассаляму алейкум, азиз телесерджилер, студияда мен Лилевит Жатчалышам. Бүгін бөле мәліматлар хабарлар программазда тақдим етіле. Шер içinde çöplük meselesi ve Kırım boyunca cep telefon bağının olğan vaziyet bugün Nazirler Şurasının toplaşığı devamında müzakere etildi. Kızıltaş futbol klubu Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti ile beraberlikte işbirlikte anlaşma imzaladılar. Federal maqsadlı programma amelge keçirilуі boyunca keçкен toplaşıvda Milletler Ara Komitetinin reisi Zauр Smirnov müddet boyunca arta қалу vaqta bilgen son yerlerde obyektlerini teftiş etmek haqta emir berdi. Ahmetjit'teki 42. sanlı mektebinde qoq kuşağı serlevalı gazeta dünya yüzünü ko'rdi. Бүгін Kırım Cumhuriyet Nazirler Şurasının toplaşığı olup geçti. Onun geçişatında aktual ve keskin turgan suallarını müzakere ettiler. Onların arasında cep telefon bağı ve internet, kuz ve kış mevsimine hazırlık, ballarının sağlamlaştırılığı ve Ahmetjit çöplükten temizlenüvü. Tafsilatlı malumatlarını bizim muhbirimiz Sultan Estakayeva tarif edecek. Birinci olarak Maruza eli Nazirler Şurasının reis muavini içki siyaset malumat ve bağ naziri Dmitri Polonskiy çıkışta bulundu. O bildirdi ki yarımadada olğan bağ ağının modernizasyası devam etti. Keyfiyet en yüksek standartlarga alıp barıla. Dmitri Polonskiy eminlikini ifade etti ki 4G formatında baza stansiyasının yerleştirilüvü Kırım'ın cep telefon bağının yaxşı keyfiyeti ile temin edecek. Начав свою работу в феврале 2016 года со 121 базовой станции, на конец 2016 года в эфире уже было 400 базовых станций, и на 1 июня 2017 года в эфире 424 базовых станций. При этом увеличение количества базовых станций характеризуется и ростом объемов потребляемого абонентами трафика. В эфире находится 1054 базовых станций, работающих в голосовом формате 2G и 1055 на одну больше базовых станций, которые работают в формате 3G. Кроме того, в эфире уже 65 базовых станций, работающих в формате LTE или 4G. Emdi Dmitri Polonskiy haber etti ki Yalta Akyar trassasının kemer damartalarında cep telefon bağı boyunca meseleler peyda ola. Sentyabr ayının sonunda meselenin çözülüvü planlaştırıla. Ahmetjit şehir memuriyeti başının muavini bildirdi ki 1041 sokaktan tek 158 sokak çöplükten temizleniyor. Emdi mesken kommunal hocalık naziri Sergey Karpov haber etti ki çöplük temizlegen texnika maşinaları 1,5 saatga kadar geç işe çıkarlar. Всего в городе Симферополе 1041 улица. В уборке в 2017 году находится 158. С 12 до 19 12 человек по уборке случайного мусора и очистке ур. Речь идет о центральных улицах города. И работает передвижная бригада в составе 8 человек на случай непредвиденного выброса мусора, то есть в мобильном режиме убирают центральные улицы города. Oznef betinde Kırım Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov bu yöneliş boyunca reberlerinin işlerinin ve çöplük temizlegen maşinalarının grafikinin memnun olmağını bildirdi. Sergey Aksyonov kaydetti ki iyun 26 gününden Ahmetjit'te çöplük temizlük işini şahsi surette teşkil edecek. Я жду от вас план, Борис Алексеевич. Я сам у вас буду главным инспектором, по Симферополю точно, то есть по ходу. Поверьте, все контролирующие органы я вам один заменю. Я приеду, вот с понедельника со следующего, Борис Алексеевич, будем проверять совместно, как происходит эта вся уборка. То есть предложения свои, мы договорились по финансированию, мало того, что они должны были в прошлом году быть заложены, сейчас закладывать, если необходимо, значит, будем искать совместно вам ресурс. Хочу напомнить, что в прошлом году попросили деньги, точно так же, в мае месяце, добавили 120 миллионов по ходу, ничего не изменилось. Поэтому, прежде чем выделить средства, Борис Алексеевич, я хочу понимания, в том числе, насколько квалифицирована схема уборки сама составлена. Tahsil naziri Natalya Gончарова Cumhuriyet'te ballarını sağlamlaştırıp boyunca maruzasını takdim etti. Şimdiki vaqtda Kırım boyunca mektepler bazasında 220 bala lagerler, 26 lager statsionar şekilde, emde 388 kun mevzu meydanlar çalışa. В текущем году планируется охватить отдыхом и оздоровлением 133 тысячи детей. Это составит 70% всех детей, требующих оздоровления. Также крымские дети имеют возможность за счет средств федерального бюджета отдыхать в федеральных лагерях Артек, Орленок, Смена. В 2017 году плановых путевок 294. В Артек на сегодняшний день уже направлено 227 детей. Toplaşının sonunda Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov tahsil nazirine Natalya Gончароваға mekteplerde çalışkan hocalarının aylıklarını teşkirmege havale berdi. Teşkiruvler neticesinde tahsil nazirligi maruzanı takdim etip, meselenin çözülüv yolları aqta bildirmek gerek. Sultan Estakayeva, Dmitri Nizavoy, Millet üçün.
Айпетри дағында қанунсыз объектлерінің демонтажы июльнің біріне қадар сонуна екінленме керек. Бұл вақыт қажа ағыр техниканың үшіне кедер етмемек үшін арқан yolu қапаталажақ. Бұл вақытта бүгін Қырым Жұмхуриятынан башы Сергей Аксенов хабараттам. Хатырлатамыз, объектлерінің демонтажы майыс 22-сінде башланды. Сергей Аксенов айтты ке, яқын вақытлары Айпетрінде бүтін қанунсыз объектлері йоқ етілежек. Бұнен берабер Қырым Жұмхуриятынан башы бүтін иш адамларына иш ерлеріні тапмаға вадиеттім, чүнки иш адамлары гөнілі оларақ ось объектлеріні боздылар. Қызылташ футбол клубы Қырым Муандислік педагогика университеті или бераберлікте ишбірлік ақта анлашма имзаладылар. Топлашув кетішатында фан-клуб МД университетте құтлеви малюмат васталары яратылуы ғайлері музыкере етілді. Эпысы тәсилатларыны бізіміқ бірмі Султания Меджид біле. Қызылташ футбол клубы Қырым Муандислік педагогика университетінің оджалары ве студентлері арасында чоқтан берлі яқшы мұнасибетлер тезілді. Нетижеде ишбірлік ақта меморандум имзалануы олып кечті. Оның ярдымы еле футбол клубы МД университетінің студентлері өз ғайларына амелге кечіріп олурлар. Сотрудничество в части создания на базе нашего университета фан-клуба команды «Кызылташ», обеспечение информационной поддержки команды «Кызылташ». В частности, значит, наши студенты будут заниматься освещением новостей, освещением, продвижением команды и в соцсетях, и в целом в информационном пространстве республики. Мы будем болеть, будем вместе побеждать и будем вместе идти вперед. Қызылташ футбол тақымы яратылған берлі бір ел девамында авескер клубындан мутихассыз олдылар. Бүгін Қызылташ Қырым футбол бірлігіне кіріп премьер-лига чемпионатының iştirakçысы олды. Нәтижеде клубның яны вазифелері ве межбуриетлері пейда олды. Сегодня все процессы, которые будут происходить вокруг футбольного клуба, они будут в любом случае организованными, не хаотичными. И я думаю, что имея такого партнера, как КИПУ, сегодня Кызылташ сможет для себя решить много сложных профессиональных задач, которые ранее в формате любительской лиги были не нужны, а сегодня стали обязательными. Поэтому я очень рад, что сегодня был подписан это соглашение между Кызылташем и Крымским инженерно-педагогическим университетом. Я уверен в том, что это сотрудничество будет плодотворным, благоприятным и взаимовыгодным. И самое немаловажное, что абсолютно все участники этого процесса получат для себя очень выгодные дивиденды и положительные результаты. Анлашма Русия Федерация Девлет Думами Бусы Руслан Бальбекнің тешібісі иле имзалады. Руслан Бальбек Қырым Муандислік педагогика университетте МД Қызылташ тақымында Василик шураларының рейсы ола. Футбольная команда «Кызылташ» сегодня находится на новом этапе развития. Наверное, за всю историю крымского футбола мы впервые имеем такие результаты, когда «Кызылташ» буквально ворвался в премьер-лигу. Это знаковое событие. За столь короткий промежуток времени можно сказать, что футбольная команда состоялась. «Кызылташ», футбольная команда совместно с Крымским инженерно-педагогическим университетом находит новые формы развития футбольной команды. Это и поддержка и создание футбольного движения болельщиков, это организация пресс-центра на базе КИПУ. Это, конечно же, даст возможности и нашим молодым людям, студентам уже на раннем этапе своего обучения в ВУЗе получить хорошие площадки для развития. Мы на правильном пути, поэтому будем поддерживать, помогать и ожидать от ребят новых идей, креативных подходов. То есть это важный этап развития футбольной команды «Кызылташ», чем я всех и поздравляю. Хайдетмек кереки энді базар әртесі коню иштахымының топлашывы олып кечежек. Оның теркібіне мұхлислер клубының ве информацион комиссияның рейслері, иджади коллективлер ве ансамбльлерінің МД Урба дизайны кафедрасының векелері көрежеклер. Клубын кешафы ақында мойын меселер музакере етілежек. Султания Меджид, Умер Мустафаев, Миллеты Чун.
Ахтем Чийгоз бүгін Бақчысарайға кетірілді, анда о анасы еле көрішті. Бұақында ичтимай ағлардан белі олдым. Хусусан өз сайфелерінде жемат фалиетчісі Ахтем Велиев ве адлиетчі Николай Полосов хабер еттілер. Хатырлатамыз, Украина кемиеті Русияда ясақ олынған меджлис тәшкилаты еле дефаларжа Чийгоздың анасы еле көрішігі бойынша спекуляция еті еділер. Федераль мақсадлы программа әмелге кечірілуі бойынша кечкен топлашувда Милетлер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов мудет бойынша артақ қалув ақта білген сон ерлерде объектлеріні тефтіш етмек ақта емір берді. Бұл қарар черчевесінде комитетінің қадимлері Кезлевде Исмаил Бей микрорайонында мектеп ве бала бақча құрылған ерлеріні зерет еттілер. Құружилық ішлері ве муселерінің эксплуатацияға кірсетілуі ақта мұхбирміз Айша Шулакова тарифаты. Devlet Milletler Ara Komitetinde işler grafik boyunca artta kaluf olmasın dep çareler bakılla. Lakin plan boyunca vazifeler becerilüvünde keçke kaluvlar rast gele. Кезлевде более KB2 объект var. İsmail Bey mikrorayonunda 480 talebelek mektebinin kuruculuğu şimdiki zaman müddetke yetiştirmey. Kuruculuk şirketinin hadimleri aytkanına göre mektep binasının yerge bağlanıvı yanlış yapıldı. Yani ayrılgan damartının sınırlarından dış çıkkan. Один раз здание село в море, второй раз за территорией участка строительного, а третий раз вот кое-как посадили и начали по нему копать котлован. Есть проблемы с электроэнергией, да. Согласовывают нашу рабочую документацию в Симферопольском РЭС. Третью неделю наши бумаги там лежат и до сих пор согласовывают. Вроде звонили, сказали, недели полторы назад сказали, что уже бумаги на согласование. Звоню, вот практически каждый день звоню, говорят, ничего нету на выдаче, нету никаких бумаг. Şimdi olacak mektebinin yerinde hazırlanıp işler yekünle yata. Kurucular katlovanın planировкасына ve sıklaştıruvuna hazırlanalar. Sonra ise umumi kuruculuk işler başlanacak. Естественно, и на следующем совещании будем этот вопрос поднимать и, конечно, оказывать содействие, чтобы работа оживилась. Yakın yerde daha bir okuf müessese kurula. Bu 135 yerlik bala bakçasıdır. Mektepke bakkanda mında vaziyet güzelce. Endi fundament koyuldu. Aşağıdaki katının monolit kısımları boyunca işler yapıla. Bundan son kurucu şirket onun gayırdan töşelmesine ve binanın kuruculuğuna geçecek. По информации работников, которые работают на этой стройке, таких проблемных больших вопросов нет. Электроэнергия имеется на объекте, водоснабжение имеется, техника, как видим, есть, краны, экскаваторы. Работа, ну, по большому счету, больших претензий нету, но все же по ФЦП в этом году она вводная, поэтому немножко идет с запозданием работа. Kaydetmek gerek ki İsmail Bey mikrorayonunun temeli 25 yıldan evvelsi koyuldu. Onun ehalisi 8000'e yakın insan. Onların arasında küçük balalı korantalar çok. Mında tek bir mektep var. Bala bakça ise Кезлевде yerleşi. Şu cümleden okuf müesseselerinin kuruculuğu yerli sakinler için çok beklenilgen vakadır. Исмаилбею нужен детский сад и школа, потому что в город возить ребенка очень трудно. У нас тут дорог нет, грязь, пока ты ведешь ребенка, очень трудно. Ну, как бы, хорошо, мы очень рады, то, что решили построить тут и сад, и школу. Мы очень рады. Весь народ только за, чтобы здесь были нормальные условия, чтобы жили, как говорится, не хуже, чем городские люди, чтобы был свой садик. И если еще будет преподавание всего материала на родном языке, это будет вообще отлично. Bala bakça ve mektep kuruculuğundan gayrı İsmail Bey'de federal maksadlı programı boyunca da yollar kuruculuğu hem de olar katı töşelif ile örtülmesi planlaştırıla. Kaydetmek gerek ki Devlet Milletler Ara Komitetinde FCP amelge keçirüvü boyunca sık toplaşıvlar keçirili. Bu al gerekli olgan işlerini becermege ve problemlerini başlangıç devirde çözmege imkanlar yarata. Ayşe Şulakova, Edem İsmailov, Millet için. Ақмеждет шәр мемлекетінде қыздыру мевсемінен бағылы кескін мәселелер музыкере етілді. Базы бір чезілмеген суалер ве қиыншылықларға бақмадан ішлер график бойынша алып барыла. Тедбір іштіракчелері трубалар денештірілмесі, яны батареялар қойылығы ве котеллар қойылмасы бойынша әсібат берділер. Бүтін тәфсилатлар левхамызда.
Yazının en sıcak vakıtı başlana. Bu devir tekratlık için degildi Kızdırov mevsimine hazırlık vakıtıdır. Şehir memuriyetinde bugün sıcak ağlarının bozulgan yerlerde ve katilniyalarda nasıl tamir işleri yapılganını hakkında tarif ettiler. Hususan işler nasıl derecede bulunganını hakkında esabat verildi. Bunun beraber belli oldu ki Gorvadakanal müessesi su basımı eksilgenini sebebinin çoğatlı evlerinin sonki hatlarını su yetkizilivi ağır oldu. Bu sebepten hoşma nasuslarını satın almak gerek oldu. Bu ise hoşma maliyeni talep etti. Şimdilik endi çeşit ağlarının işi ketketi eğleştirildi. Ama trubalarının tışkı kıyafeti boyanıp ve temizlenivge muhtaç. Как только заканчивается один отопительный период, сразу начинается подготовка к следующему отопительному периоду. Эта работа идет системно. Просто сегодня мы прошли определенную точку, в которой мы понимаем, что у нас есть определенные сложности, недоработки, но в принципе город готовится к отопительному периоду в плановом режиме. Вот. Особенных таких замечаний, каких-то срывов не планируется. Cumhuriyetimizde gazның miqdары sınırlı ve keçken senelerinin vaziyetlerine göre butun kış mevsiminde bu gazның miqdары tolusının yetişmey. Misal olarak 2016 senesi Kızdırov mevsim oktyabrının ortasında başlandı. Ama endi yanvar ayı gaz temin etilivine bazı problemler başlandı. Bu sebepten toplaşıvda Kızdırov mevsiminin noyabrının sonunda ya da dekabrının ortasında başlamağa teklif ettiler. Becerilgen iş Ахында вевхуләде вазият назирлегінің хадимлері тариф еттілер. Айрыжа топлашуда чешет мектептерінің Кыздыров системасыны айтып кечтілер. По тем работам, которые были выполнены, системы отопления, капитального ремонта системы отопления, которые тоже были выполнены УКСом, они вышли из строя, прошлогодние, вышли из строя радиаторы отопления. Это в 11 школе 47 штук, в 7 школе 102 штуки и в 12 школе 30 штук. Kış mevsimi bazı bir insanlar için sıcak müette geçe. Kimerler için ise gerçekten de sınavga çevirili. Bugün aytıp geçilgen insan muvaffakiyetler ile amelge geçirilecek mi ya da yok? Kızdırov mevsiminden son belli olacak. Enver Ablaziz, Muhammed Zikiriyaev, Alişar Alimov, Millet için. Крым теплокоммунэнерго тәшкілатының ребірі Леонид Хатулев Кыздыров мевсім нәтижесінде іштен бошатылды. Бұны топлашывда Қырымның мескен коммуналь назыры Сергей Карпов хабер атты. Жумхуриятның башы Сергей Аксенов қайтатты ки бұл қарар Жемат палатасының мұражатындан сон қабыл етілді. Эшреф Шемизаденің доған күні арфесінде Ақмежит шәр 42 салы мектебінде Көк құшағы адлы газета дүния юзыны көрді. Нешір Исмаил Гаспралы медиа мерkezінің қол тұтуынен пейда олды. Газета 5 юз нуса мекдарында чықты, бұндан дағары оқуф юрту ве медиа меркез арасында жүбірлік ақта анлашма тізілді. Тедбірді мұхбиріміз Сабрия Халиляева болынды. Версткада ве оригиналь макет ертілуында. Бұндан да ғайры мектеп газетасының нешір етлуіне Гаспралы адына медиа меркез ярдым етті. Да, 2 ел евелісі мектеп газетасы өз нешірні башлаған еді. Ләкин пара етішмегені себебінден бұл иш чоқ вақыт девам етмеді. Бүгін исе әршей денлішті. Нешір яны нефес алып жанланды. Очень радует, что есть вот такие инициативы по созданию газет школьных. На мой взгляд, это очень важно, потому что это помогает детям развиваться творчески, когда они видят себя, да, читают о своих достижениях в такой школьной газете, например, о своих победах в тех или иных республиканских конкурсах, школьных конкурсах, то у ребенка появляется стимул к дальнейшему развитию, к творческому развитию, к получению знаний. Көк құшағы газетасының баш муариры Эльвира Тапчук тайын етілді. Нешір яратуының ғайысы тамам бұл қадынға бағлы. Эльвира ханым тариф еткеніне көре, башындан газета қырым-татар ве рус тілдерінде нешір етілген еді. Дорт сайфеден ибарет олған нешір башланғыч мектептің хаберлері ақында тариф етейді. 2017 елінің чықышы исе умумен мектепте олған эпосы вайқайлар ақында елда 2 сефер хабертар етежек. События освещены наиболее такие крупные, которые проходили на базе нашей школы. Также учителя своими методическими разработками делились. Вот так как эту газету читают не только дети, но и родители, да, наши коллеги и так далее. О наших детях, которые участвуют в региональных, в школьных конкурсах, которые занимают какие-то места
места, чтобы это было всем видно и стимулировать познавательный интерес, учебный интерес наших учащихся. Эшреф Шемгизаде Адана 42 санлы Ахметчи Шер мектебінің мудиры Вилен Джемалединов Девлет комитет ве медиа мерkezге мади ярдым үчүн миннетдарлык билдирди. Бу кол тутумдун жардымынын сентябрь айында 500 талебеге Кукушагы газетасы эдие ediləcek. Газета содержит различную информацию, то есть информация в основном адаптирована для наших детей, для того, чтобы наши дети имели возможность брать информацию не только с электронного источника, но также с печатного издания. Булиха ишбирлик акта аңлашманын бір кысымы oldu. Оны мектеп мудиры Энвер Джемалединов и медиа мерkezinin мудиры Оксана Лобода имзаладылар. Надеюсь, что действительно это будет сотрудничество плодотворным и будем взаимодействовать на благо крымско-татарского народа, деток. Вот, чтобы действительно мы могли в рамках этого соглашения знакомить детей вашей школы с крымско-татарскими изданиями. На крымско-татарском языке это и Ныдунья, и Йылдыз, и Мираба. Вот, чтобы дети действительно больше узнавали о жизни, о культуре, о истории своего народа и изучали язык, с любовью относились к своей истории. Сабрия Халиляева, Умер Мустафаев, Миллет үчүн. Бүгін Йылдыз мejmuасының муаририет коллегия топлашуы олып кешті. Бұл сан оқучыларны нелі қувандырачақ, насыл янылықлар бекленілі невбеті келіп хамызда. Төгерек маса атрафында язычылар китапхане хадимлері Гаспринский адына медиа меркез векілері ве Йылдыз мejmuасының баш муариры Деревер Османов топландылар. О июль айында чыққан мejmuасынында оқучыларны не беклегені ақта тариф етті. Бұл сефер Йылдызда баяғы яңа адлар пайда oldu. Бұл бізді қуандыра. Талебелерінің әсерлері, әм güzel әсерлері. Олардың атта серлевасын айтсаң, бірдан есін серлевасы işte İsmail Гаспринскийге мектуб, mesela. Бірдан есі Орқапыдан Сердар яза, Али Майдамақ хақында яза. Біз әм балаларыны, әм орта несіліні, әм оқучылар ижадыны журналда aks etmeye tırışamaz. Қолымыздан келгені қадар. Çünkü бұлар әм ижадкарлар, әм оқучыларыны birleştirgen böyle bir vasıtalar demege mümkün. Yıldız mecmuasının kollegiya muareriyetine 12 insan kiri. Mecmua dünya yüzünü körgence bütün malumatlar kollegiya azılarının ellerinden keçi. Көрüşү iştirakçilerinin fikrine göre böyle toplaşular pek faydalı. Hatalar korsek, bekin bir teklifler ola, bekin bir kelişmegen yerler ola, biz redaksiyaga bildiremiz fikirlerimizi, muzakere etemiz. Bazda ola bir kişi yazgan eserini unutulgan avtorları başka adamga dep yazıp çıkaralar, yollaylar redaksiyaga, herkes bilmiyor onu. Aramızdan bilgen adamlar çıkar, bence faydalı ola. Yaxşı nomer çıkacak çünkü jurnalda bir yarısına kadar yaş yazıcıların eserleri var, yaş şairlerin eserleri var. Demek ileride umutumuz var, edebiyatımız olmayacak, o edebiyat yaşayacak demek. Bundan da gayri mecmuanın növbetteki sanlarında koşulacak yanı rubrikanı muzakere ettiler. Endi Yıldız mecmuasının sayfelerinde eski camiler hakkında malumat neşir olunacak. Sefiye Şukurova, Alişer Alimov, Millet üçün. Millet Yıldızı vokal yarışının kastinglері sonuna keliyata. Endi bizim leyhamızda 300'den ziyade istidatlı yırcı iştirak etti. Lakin öz fırsatından da herkes faydalanmadı. Yakında Salav Turi Kırım'ın şimal şehrinde keçirildi. Tafsilatlıca bizim leyhamızdan seyretiniz. Bu sefer kasting Jankoy şehrinde ötkerildi. Mezunlarının mektep imtihanlarına ve yaz tatillerine bakmadan Salav turuna çok insan toplandı. Mavile Abkerimova turunam yerini icra etti. Birinci saniyelerden başlap Mavile öz güzel sesinin jüri azalarının dikkatini celp etti. Jüri iştirakçının icrasını dinlep, öz tecrübenin paylaştı. Elbette biz çalışmağa devam edeceğiz. Elmira Hanım bana aytdı ki, icralarını doğru bağlamak gerek. 25'ten ziyade iştirakçı 2 saat devamında öz çıkışlarının jüri azalarını ayarette kaldırmağa devam ettiler. Kastingde vatan ve sevgi hakkında yırlar, multfilmlerden alıngan türküler takdim edildi.
Миллет йылдызы бу уникаль шоу бутон Кырым боюнча кечирилген лейхам. О эр бир иштиракчиге өз истидатын көстөрмөк үчүн имкан багышлай. Кырымдын 20ден зияде район ve шээрлеринде жашаган ижрачылар Миллет йылдызы унванын казанмак үчүн күрөшөчөклөр. Бу ким олажагыны эсе тамамсыз белгилечексиңиз. Ливиза Сидбилалова, Миллет үчүн. Шымдылык bu эпосы малюмат saat 20:30'da келечек хабарлар информацион программасыны Нариман Тарсинова ile kaçırmanız. Yanımızdan sonra canlı efirinde Merhaba Ramazan leyhasının çıkışını seyretmeye teklif etemiz. Biz ile olamız.